السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک عظیم الشان مہینہ ہم سب پر ذلوا فگن ہے۔ ہر طرف سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف سے خیرات و برکات کا نزول ہو رہا ہے، اور ہم ہیں کہ غفلت میں سو رہے ہیں۔ خواب غفلت سے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ اتنا عظیم الشان ہے کہ جو شخص اگر پورے مہینہ عبادت کر لے اچھی طریقے سے، تو بتائے کہ سال بھر ان کے لیے بتائے کہ اور دیگر اعمال میں چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو ہم بند نہیں کر پاتے۔ غیبت میں، چغل خوری میں، دوسروں کو گالی گلوچ میں، یا لا یعنی حفوات، بکواس، فواحشات، منکرات کی باتوں میں ہم اپنی پوری دن کو صرف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حالت صوم میں من لم یدع قول الزور، جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، تو بتایا کہ وہ شخص پورے دن بھوکا رہے، بتایا کہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم دوسروں کی غیبت، چغل خوری، اسی طریقے سے لا یعنی باتوں سے بچنے کی فکر کریں، اور روزہ کو روزے کی طرح رکھیں، جیسا کہ ہمیں قرآن و حدیث سے حکم ملا ہے کہ روزہ تقویٰ کا ذریعہ ہے، ہمیں تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ روزے کا مقصد یہی ہے تاکہ تمہیں تقویٰ والا بنائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں، اس سے پہلے بھی قوموں پر روزہ فرض کیے گئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کو رکھنے میں ہم صرف تنہا نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں یا قومیں آئی تھی، اس کے پاس بھی روزے رکھنے کے بتایا کہ انہیں حکم ہوا تھا، اگرچہ اس کے اندر کمیت یا ان کی تعداد کم ہوگی یا زیادہ ہوگی، وہ الگ ہو سکتی ہے، لیکن روزے اس سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ امت جو فضائل و برکات سے مستفیض ہوئے، تو امت محمدیہ بھی بتائے کہ اس فضائل و برکات سے مستفیض ہو سکے، اور اس کے ذریعے سے وہ تقویٰ حاصل کر سکے، جو روزے کا اہم مقصد ہے۔ اس لیے ہم روزے کو بہترین طریقے سے رکھنے والے بنیں، گالم گلوچ، اسی طریقے سے لا یعنی حفوات اور فواحشات سے ہمیں بچنے والے بنیں، جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ابلیس شیاطین جو ہے بتائے کہ انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ اتنا صاف ستھرا ماحول ایک مومنین کو عطا ہوتا ہے کہ اگر مومن صحیح طریقے سے عبادت کرنے والے بنے تو بتائے کہ وہ راہ راست سے بھٹک نہیں سکتا ہے۔ روزہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص ایمان و یقین کے ساتھ اپنے دل کو صاف ستھرا رکھتے ہوئے تزکیہ نفس کے ساتھ رمضان مبارک کا روزہ رکھے، یقین ہے، 100% یقین ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اتنا عظیم الشان عمل ہے محترم دوستو، اگر اس سے ہم لاپرواہی کرتے رہے، غفلت میں ڈوبے رہے، اور لا یعنی باتوں میں پھنسے رہے، دوسروں کی غیبت میں ہم مہینہ گزارتے رہے، لا یعنی باتوں کو سننے میں مہینہ گزارتے رہے، یا اسی طریقے سے ہم عبادت نہ کرنے والے بنے، صرف دن بھر ہم بھوکے اور پیاسے رہے، نہ نماز کی پابندی ہے، نہ دیگر اور عبادات، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن کی پابندی ہے، تو سمجھ لیجئے محترم دوستو، یہ روزہ ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہم عمل شروع کرتے ہیں یا نماز پابندی کے ساتھ ایسے رمضان میں پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اس کے برکت سے یہ دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ پوری زندگی ہمیں نمازی بنا دے۔ صرف اسی مہینے کے ساتھ محدود نہیں کرنا ہے، اسی مہینے کے لیے صرف نماز فرض نہیں ہوئی ہے کہ ہم مسجدوں میں پوری طریقے سے بھر جائیں، اور رمضان اور عید کے چاند نظر آتے ہی ہم مسجدوں سے باہر ہو جائیں کہ بتائے کہ کبھی ایسا لگا ہی نہ ہو کہ ہم نے کبھی مسجدوں میں گیا ہو۔ اس لیے دوستو، مسجدوں کو ہمیشہ آباد رکھیں۔ مسجد کی صحیح آبادی وہی ہے کہ وہ نمازیوں سے بھرا پڑا رہے، ذکر و اذکار
तिलावत कुरान मजीद, इसी तरीके से दावत व तबलीग के अमल करने वाले लोग मस्जिदों में हर वक्त मौजूद रहे और वहीं से दीन के सारे आमाल अंजाम पाते हों, तो यही मस्जिद की सही आबादी है, सही आबादी की फ़िक्र है। हम मस्जिदों को खूबसूरत बना लें, दरो दीवार को रंग और रौनक से रंग दें, खूबसूरत और महंगे झूमर लगा लें, लेकिन अगर वहाँ नमाजी नहीं है या नमाजियों को लाने की फ़िक्रें नहीं होती है, तो बताए कि ऐसी मस्जिदें, ऐसी नमाज़ें बताए कि हमें कोई फ़ायदा नहीं देती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक लोग अपने मस्जिदों के ताल्लुक़ से भी फ़ख्र करेंगे कि तुम्हारी मस्जिद हमारी मस्जिद, तुम्हारी मस्जिद से बेहतर हमारी मस्जिद है। इस तरह के लोग कहने लगेंगे। आज इस तरह के हालात भी आ रहे हैं, लोग एक दूसरों के कंपटीशन में, मुकाबले में एक से एक खूबसूरत मस्जिदें बना रहे हैं, लेकिन मस्जिद की सही आबादी की फ़िक्र नहीं हो रही है। इसलिए अगर रमज़ान मुबारक के महीने में अगर हम मस्जिद तक पहुँच चुके हैं, तो ये फ़िक्र करें और अल्लाह से मांगे भी, दुआएं भी करते रहें कि अल्लाह तबारक ताला पूरी ज़िंदगी हमें नमाज पर कायम और दायम रखे। दावत व इरशाद, तबलीग वाले अमल, इसी तरीके से लोगों को बुराइयों से रोकना, अच्छाइयों को हुक्म करना, जहाँ बुराई देखे उसे नापसंदगी के साथ उसे रोकने की फ़िक्र करना, उसे बंद करने की फ़िक्र करना, ये तमाम जिहाद ऐसे हैं, तमाम ये तरीक़े ऐसे हैं जिसकी वजह से मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, हम दीन के सच्चे दाई और सच्चे शहदाई बन सकते हैं। अगर हमने ये चीज़ें नहीं की और हम जैसे ही इस महीने को गफलत में गुजार दिए, तो यकीन जानिए कि हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब हमारे पास आए तो मैंने कहा आमीन, कि बद्दुआ हो, तबाही हो उस शख्स के लिए जो रमज़ान मुबारक अज़ीमुश्शान महीना पाए और अपने आप को जहन्नम की आग से खलासी ना दिलाए। इसलिए ये महीना बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। ये महीना सब्र का है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अफ़्व दरगुज़र का है। यह महीना सदक़ात खैरात करने का है। यह महीना रोज़ेदारों को इफ़्तार कराने का है। यह महीना इस्तिग़फ़ार का है। यह महीना रातों में जाकर तहज्जुद पढ़ने का है। यह महीना पता है कि तरावी पढ़ने का है। यह महीना अपने रब को राज़ी करने का है। यह महीना रोने और गिड़गिड़ाने का है। यह महीना इफ़्तार और सहरी करने का है। यह महीना इन वक्तों पर जो इफ़्तार के वक्त, सहरी के वक्त दुआएं करता है, अल्लाह तबारक ताला उसे कबूलियत की शर्फ़ियत से माला माल करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर रात, आखिर रात में अल्लाह तबारक ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और ऐलान करते हैं, है कोई दुआ मांगने वाला मैं उनकी दुआएं कबूल करूँ, है कोई रिस्क का तलब करने वाला मैं उसको रिस्क से नवाज दूँ, है कोई मरीज़ मैं उनको शिफा दूँ। ये आवाज़ें सुबह तक लगती रहती है। तो मोहतरम दोस्तों, अगर इस महीने में हम तहज्जुद का अहतमाम करें, इस महीने में तरावीह का अहतमाम करें, इस महीने में सहरी से पहले उठ करके ज़िक्र अज़कार का अहतमाम करें, यकीनन अल्लाह तबारक ताला तरफ से जो आवाज़ें लगाई जाती है उस आवाज़ को हम पाने वाले बनेंगे, लब्बैक कहने वाले बनेंगे। और उस वक्त अगर हम दुआएं करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी दुआएं कबूल होगी और हमारी ज़िंदगी बताए कि नेकियों से माला माल हो जाएगी, जहाँ हमें दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी सुरखरुई नसीब होगी। तो ये महीना इतना अज़ीमुश्शान है, इसलिए इस महीने को किसी भी तरह से नकारने की कोशिश ना करें, बल्कि जितना वक्त मिले हर लम्हा, हर आन मतलब कि अल्लाह के ज़िक्र में, तिलावत कुरान मजीद में, रोज़ों को सही हिफाजत में, इसी तरीके से मस्जिदों में नमाज अज़कार की तलक़ीन और ख़ुद एहतमाम करने में सर्फ़ करें। यकीनन ये महीना हम सब के लिए मग़फ़रत का ज़रिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि यह महीना मग़फ़रत का है, जहन्नम से खलासी का है, यह महीना रहमतों का नुज़ूल का है। जो शख्स जितना चाहे अपने दामन में रहमतें समेट ले। यह महीना बड़ी तेज़ी से गुज़रने वाला है। इसलिए दोस्तों, हमारे सामीन और हाज़रीन से दरख्वास्त है, जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इस महीने को गनीमत जानें और अपने आप को जहन्नम के आग से खलासी दिलवाही के दम लें, ताकि अल्लाह तबारक ताला हमारे आमाल को पूरी ज़िंदगी इसकी बरकत से दुरुस्त रखे और आखिरत में सुरखरुई नसीब करे। चलिए हमें इजाज़त दीजिए। जो हज़रात हमारे चैनल में नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि ऐसे इस्लामी, दीनी और तहरीकी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।